وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین نے مشیر خزانہ کی یقین دہانی پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ سربراہ کور کمیٹی رحمان باجوہ کا کہنا ہے کہ حفیظ شیخ نے مطالبات منظور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسی بارے میں بابر شہزاد ترک کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین نے ایک بار پھر تنخواہوں میں اضافے اور مساوی حقوق کے لیے پاک سیکریٹریٹ میں وزارت خزانہ کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا اور دھرنا دیا۔ احتجاج کے دوران ایک موقع پر وزارت خزانہ کا داخلی دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس دوران وزیر اعظم کو اقتصادی سروے رپورٹ پیش کر کے واپس دفتر آنے والے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا رستہ روک کر بھی زبردست احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی جانب سے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کور کمیٹی کی قیادت سے ہونے والی گفتگو میں مشیر خزانہ نے مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی کروائی، جس کے بعد 12 جون کو دھرنا 2 روز کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ وفاقی سیکریٹریٹ کے 11,500 ملازمین گزشتہ 4.5 ماہ سے مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہیں اور الاؤنسز دیگر وفاقی اداروں کے برابر کی جائیں۔ بابر شہزاد ترک 24 نیوز اسلام آباد۔ اور مہنگائی میں پسے عوام کو سستی روٹی بھی میسر نہیں ہوگی۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے سادہ روٹی اور نان کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ سادہ روٹی 8 روپے جبکہ نان 15 روپے میں ملے گا۔ شہریوں نے قیمت میں اضافے کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا ہے۔ اسی بارے میں حسن علی کی رپورٹ دیکھیے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کی جانب سے آٹے کی قیمت کو جواز بناتے ہوئے سادہ روٹی 8 روپے جبکہ نان 15 روپے کا کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سادہ روٹی اور نان کی قیمت میں اضافے پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر طرف مہنگائی کا راج ہے۔ اب سادہ روٹی اور نان کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے سب سے زیادہ متاثر عام آدمی ہوگا۔ دن بدن یہ مہنگائی ہو رہی ہے اور یہ نان بھائی ہر جو گھر کی ضرورت ہے روٹی اور نان، اس میں ہمیں چاہیے گورنمنٹ کو اس کے اوپر اپنی قیمتوں کو دیکھے۔ ہمیں جن چیزوں کی توقع تھی حکومت سے وہ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ تبدیلی سرکار نے تو عوام کے ہر چیز تبدیل کر رکھ دی ہے۔ ٹاؤن شپ نان بھائی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری محمد یونس کا کہنا ہے کہ حکومت نے آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ اگر تندور مالکان کو سستا آٹا اور میدا فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ گیس کے بلوں میں کمی کی جائے تو سستی روٹی اور نان فروخت کر سکتے ہیں۔ 1000 کی بوری کرو ہم 2 روپے کی روٹی کر دیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب بڑھائے جاؤ گے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے کہ ہمارے پیسے پورے نہیں ہوتے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت سستی روٹی اور نان کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ عام شہری 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ اور ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی خواجہ اظہار الحسن کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا ہے۔ خواجہ اظہار الحسن آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میٹنگ میں بھی موجود تھے۔ خواجہ اظہار الحسن نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی خواجہ اظہار الحسن کا کرونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا ہے۔ خواجہ اظہار الحسن نے آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک میٹنگ میں بھی شرکت کی تھی۔ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خواجہ اظہار الحسن نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی سندھ اسمبلی سے خرم شیر زمان سمیت دیگر کے ٹیسٹ پازیٹیو آ چکے ہیں۔ سخت احتیاطی تدابیر کے باوجود رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار کرونا وائرس کا نشانہ بن گئے۔ ڈاکٹر رمیش کمار نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ دوستوں سے چند لمحوں کی ملاقات نے کرونا میں مبتلا کر دیا۔ 3 ماہ سے شدید احتیاط اور SOPs پر مکمل عمل درآمد کر رہے تھے، لیکن کرونا پازیٹیو دوست سے چند لمحوں کی ملاقات نے اس خطرناک وائرس کو موقع فراہم کیا۔ ڈاکٹر رمیش کمار کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا ہے اور ویڈیو پیغام میں انہوں نے اس کا انکشاف کیا ہے۔ بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کی۔ ریفرنس سے پہلے شواہد کیسے اکٹھے کی اور جاسوسی کیسے کی؟ سپریم کورٹ نے حکومتی وکیل فاروق نسیم کے سامنے سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا ان کی اہلیہ سے ان جائیدادوں کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا۔ یاد رکھیں، ایک جمہوری حکومت ججز کی جاسوسی کرنے پر ختم ہو چکی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی فل کورٹ نے کی۔ حکومتی وکیل فاروق نسیم نے دلائل میں کہا کہ جج کی اہلیہ ایمنیسٹی نہیں لے سکتی۔ پاناما کیس میں نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ بچوں کی جائیداد کا مجھ سے مت پوچھیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ آپ سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ نہ پوچھیں۔ کیا آپ نے بیگم سے پوچھا کہ جائیداد یا فلیٹ کہاں سے لائے؟ جس پر فاروق نسیم نے کہا ڈسپلنری ایکشن میں بیگم سے نہیں پبلک آفس ہولڈر سے پوچھا جاتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا
आइन दीगर तमाम कवानीन का माखिज है। फरूक नसीम ने दलाइल दिए कि एमनेस्टी स्कीम से कानून के तहत जजेस, बेगमात या उनके जेरे किफालत बच्चे फायदा नहीं ले सकते। पाकिस्तान में 3 ऐसे कवानीन हैं जिसके तहत जजेस और उनकी बेगमात को असासे जाहिर करना जरूरी है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि फरूक नसीम साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि दीगर शहरियों को टैक्स एमनेस्टी स्कीम में छूट हासिल है, लेकिन जजेस और अहले खाना को छूट हासिल नहीं। आपकी इस बात का इस केस से क्या ताल्लुक है? फरूक नसीम बोले कि अगर हम मान लेते हैं कि जज से उनकी अहलिया या जेरे किफालत बच्चों के असासों के बारे में नहीं पूछ सकते तो तबाही होगी। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अमानत किशकोरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी करके हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। आइंदा समाअत तक मुल्क भर में चीनी 70 रुपये फी किलो में बेचने का हुक्म भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बोले कि कमीशन ने आम आदमी को चीनी की दस्तयाबी के हवाले से कुछ नहीं किया तो फिर क्या किया। एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील मखदूम अली खान ने अदालत के रूबरू अपने दलाइल में कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने अपने TOR से बाहर कार्रवाई की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो एड्रेस ही नहीं हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि 2 साल में चीनी की कीमत 53 रुपए से बढ़कर 85 रुपए फी किलो हो गई। कमीशन ने आम आदमी की सहूलत के लिए कोई फाइंडिंग नहीं दी। एक मजदूर की जरूरत चीनी है और वो कोका कोला पर सब्सिडी दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने शुगर मिल्स के वकील से मुकालमे में कहा कि यह अदालत अमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव के मामलात में मदाखलत नहीं करती। हम हुकूमत को नोटिस करके पूछ लेते हैं, लेकिन उस वक्त तक चीनी 70 रुपए फी किलो में बेचें। आपको शर्त मंजूर है तो आइंदा समाअत तक हुकूमत को कार्रवाई से रोक देते हैं। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटार्नी जनरल से भी इस्तफसार किया कि क्या वफाक अदालत के ऑप्शन की मुखालफत करेगा, जिस पर एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत इसकी मुखालफत नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को केस 10 रोज के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत देते हुए सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी दाखिला, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मिर्जा शहजाद अकबर, DG FIA, DG एंटी करप्शन पंजाब, डिप्टी डायरेक्टर IB, SCCP, स्टेट बैंक और FBR के DG इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस को नोटिस जारी कर दिए। और पेशावर से खबर है, जहां ख्वाजा सराओं ने अपने ही दोस्तों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। ख्वाजा सराओं की आपसी लड़ाई एहतजाज में बदल गई। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ख्वाजा सराओं के हाथों ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद किया गया है, जिसमें ख्वाजा सराओं की आपसी लड़ाई जो है वह एहतजाज में बदल गई और 2 ग्रुप जो है वो सामने आए, जिनमें से एक ग्रुप का नाम आरजू ग्रुप है, जिन्होंने एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। उनका कहना था कि कशिश और जो मीना 2 ख्वाजा सराय उन पर तशद्दुद किया गया और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि उनसे 10 लाख रुपए और 6 तोले सोना जो है वो मुखालिफ ग्रुप के पास है और अमानत दिलवाई जाए। जी ठीक है अजमत अली शाह, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 24 न्यूज़ के टिकर एडिटर यूसुफ नियाजी को लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। यूसुफ नियाजी की आखिरी रसूमात फिरोजपुर रोड पर वाक़ अवान मार्केट के कैथोलिक चर्च में अदा की गईं, जिसमें अहले खाना और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूसुफ नियाजी गुज़िश्ता चंद रोज़ से टाइफाइड बुखार में मुब्तला थे। अहले खाना के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ उनकी हालत ख़राब हुई और उन्हें सांस लेने में मुश्किल पेश आती रही। यूसुफ नियाजी की तबीयत रात गए ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बायस आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। यूसुफ नियाजी ने पसमानदगान में बेवा और एक बेटे और बेटी को छोड़ा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात करेंगे मौशी सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत ने सेहत जैसे अहम शोबे को फिर नज़रअंदाज कर दिया। इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सेहत का बजट 1.2% से कम करके 1.1% कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। अमानत, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। ये हुकूमत की जानिब से जारी की गई इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो है उसमें सेहत का जो शोबा था उसको एक बार फिर हुकूमत ने नज़रअंदाज किया है। पिछले साल की निस्बत जो बजट था वो 1.2% था, जबकि अब जो है वो GDP से कम करके इसे 1.1% कर दिया गया है। इसके अलावा जो खुराक की दस्तयाबी है फी का फर्द के हवाले से वो भी कम हो गई है। मुल्क में अनाज की जो दस्तयाबी है वो 143 किलो फी का सालाना से कम हो गई है, जबकि इससे पहले 2017-18 में। ठीक है अमानत गशकोरी, बहुत शुक्रिया आपका।
मेयर इस्लाम आबाद शेख अंसर अजीज भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने पर आइसोलेट हो गए। उनकी बेटी और मुलाजिम का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। फैमिली के दीगर मेंबरान के भी टेस्ट करा लिए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में आइसोलेट कर दिया है। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली है। कौन कौन टीम में शामिल होगा और किसकी छुट्टी होगी, ये तमाम तर फैसले कर लिए गए हैं। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, खुशदिल शाह, हैदर अली और हारिस रऊफ की शमूलियत स्क्वाड में यकीनी बताई गई है। इसके अलावा दीगर खिलाड़ी टेस्ट स्क्वाड के लिए फवाद आलम, फ़हीम अशरफ और इमरान खान की शमूलियत भी यकीनी है। और आपको अपडेट करेंगे, मोहम्मद आमिर और हारिस सुहेल दौरा इंग्लैंड से दस्तबरदार हो गए हैं। दोनों खिलाड़ियों की निजी मसरूफियात थीं, पीसीबी की जानिब से ये बताया जा रहा है। मोहम्मद आमिर और हारिस सुहेल दौरा इंग्लैंड से दस्तबरदार हुए हैं। पीसीबी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों की निजी मसरूफियात थीं। कौमी टेस्ट कप्तान अजहर अली और वनडे 20 कप्तान बाबर आजम ने यूनुस खान और मुश्ताक अहमद की तैनाती को खुश आइंद करार दिया है। शान मसूद और यासिर शाह का भी कहना है कि वो लेजेंड और तजुर्बाकार कोचेस हैं जिनसे सीखने की कोशिश करेंगे। ग्लैड पीसीबी ने यूनुस खान जैसे लिविंग लेजेंड को पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच अनाउंस किया है, जिनका अपने दौर में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा।